जय जगन्नाथ पिले आम एस स्टडी चैनल को समस्त को स्वागत जनावि पिले आम कौन करूँ प्रथमे ना प्रथम पाठ पढ़ी आगु से प्रथम पाठ रे आम सब वर्णर परिचय पाई जमीक स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण एवं कौ वर्ग रे कौ वर्ण जाऊँगी से सब आम पढ़ी पूर्वर जदि भिडटी देखिन जाइए देखिनेब एबे आम कौन करूँ ना एबे आम द्वितीय पाठ पढ़ू द्वितीय पाठ रे कौन पढ़ू ना मात्रा परिचय आम पढ़ा नहीं तो ये देख पिले स्वरा स्वरा भितर जिते सब स्वर वर्ण अच्छी से सब दे एमती ओ आ ई दीर्घ ई हर्षौ दीर्घ तार सब सांकेतिक रूप को ही कौन कहे ना स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को ही कौन कहुच्छे ना मात्रा देख जमी अर किसी सिंबल ना केवल अ सहित जदि व्यंजन वर्ण सहित अ मिसिला क सहित अ मिसिले कौन हम ना क हम से भाई देख आर सांकेतिक रूप केमती देछि हर्षईर सांकेतिक रूप केमती देछि दीर्घईर सांकेतिक रूप केमती देछि एवं हर्षौर केमिति सांकेतिक रूप अच्छे दीर्घर केमिति सांकेतिक रूप अच्छे देख ये सब चिन्ह को तुम मैंने मन रख जहाँफल तुमको कौन संस्कृत पढ़ापी सुविधा हम देख यहीगुड़ा सब व्यंजन वर्ण ही लगे ये जो स्वर वर्णर सांकेतिक रूप कौटी लगे स्वर वर्ण तो स्वर वर्ण लगिपार से क्या सहित लगे ना व्यंजन वर्ण सहित लगे देख ये अर्ध उच्चारित कौन अच्छी ना क अच्छी देख ये क सहित देख लिखुची क ए क सहित जदि आम अ को जोग करिबा ताहाले एठी संपूर्ण भाव में कर उच्चारण आसीबो बुझिपार देन तापर जदि क सहित आम कौन करुचु ना करे हरत क सहित जदि आम आकार जोग करुचे ताहाले एठी कौन हबो ना कराकारे का बुझिपार तापर एमती देख पुणी कौन अच्छी ना जदि आम क सहित हर्षई को जोग करुचे ताहले एठी कौन हबो ना करा हर्षई की तापर देख जदि आम क सहित जदि आम दीर्घई को जोग करुचे ताहले कौन हबो ना करे दीर्घई की सेमिति देख जदि करे हलंत क सहित जदि आम हर्षौ को जोग करुचे देख हर्षौ को आम जोग करुचे हर्ष गोटे स्वर वर्ण क हूँ गोटे व्यंजन वर्ण अर्ध उच्चारित तेणुक या सहित जदि मात्रा लगिला ताने से केमिति रूप हम ना आमर ना करे हर्षौ को एमिति तापर जदि क सहित ना क सहित कौन होचे ना जदि क सहित आम दीर्घ को जोग करिबा ताहले कौन हबो ना करे दीर्घ को तुम माने मध्य एमिति सब करिवो एटी बुझी पारलो ना केमिति हैला तापर देख एटी सेमिति कौन देछि ना ख देछि ख सहित भी सेमिति तुम माने कौन ना मात्रा जोग करिवो ते खरे अ जोग करिवो खरे आ जोग करिवो खरे हर्षई जोग करिवो खरे दीर्घई जोग करिवो खरे हर्षौ जोग करिवो खरे दीर्घ जोग करिवो तापर आमर सेमिति ग देछि ग रे भी सेमिति अकार जोग करिवो आकार जोग करिवो हर्षौकार दीर्घकार हर्षईकार दीर्घईकार हर्षौकार दीर्घकार ए प्रकार भी तुम माने जोग करिवो टोटल घरटा को तुम भर्ती करिवो आ लेखिबा सहित पिले उच्चारण करी करी लेखिबो जहाँफल तुम मन रही कौटा को हर्षई कहुच्छी कौटा को दीर्घईर उच्चारण आसुच्छे से सब तुम मन रही तापर एटा क वर्ग रे गला 5टी क ख ग घ ङ तापर देख च वर्ग रे कौन है ना चरे अजोग करी कौन चरे से भाया ना चरे से भाया अजोग करी पूरा चर उच्चारण है पुणी च सहित आ जोग करी चार उच्चारण है तापरे देख च सहित आमर च सहित कौन है ना आमर च सहित हर्षई
ହର୍ଷଇର ଯୋଗ କରିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଚି ହେଲା। ପୁଣି ଚ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚ ସହିତ ପୁଣି ଦୀର୍ଘଇର ଯୋଗ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଚାର ଦୀର୍ଘଇ ଚି। ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଏଇସବୁ ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇସବୁ ଘର ସବୁ ତୁମମାନେ ପୂରଣ କରିବ। ଜରେ ଅ ଯୋଗ କରିବ, ଜରେ ଆ ଯୋଗ କରିବ, ଜରେ ଇ ଯୋଗ କରିବ, ଜରେ ଦୀର୍ଘଇ ଯୋଗ କରିବ, ଜରେ ହର୍ଷ ଯୋଗ କରିବ, ଆଉ ଜରେ ଦୀର୍ଘ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିବ। ତାପରେ ଝ ନ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ତୁମମାନେ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ନା ରୁ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ। ୟାର ସାଙ୍କେତିକ ରୁର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଦେଖ ଏମିତିକା ଲେଖାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ରୁର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଏମିତି ଲେଖାଯିବ। ରୁର ଚିହ୍ନଟା ଏଇଭଳିଆ ତାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ଏବଂ ଏ ଦେଖ ଏଠି ଏର ତାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ, ଐର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ, ଔର ସାଙ୍କେତିକ ମାନେ ନା ସରି ଏର ଓର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଏଇଭଳିଆ, ଔର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଏଇଭଳିଆ। ତମମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି करे ରୁ କ୍ରୁ। ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖୁନ करे ରୁ କ୍ରୁ ହର୍ଷରୁ, करे ଦୀର୍ଘରୁ କ୍ରୁ, करे ରୁ, करे ଇକାରେ କେ, कर ଐକାରେ କଇ, कर ଔକାରେ କୋ, कर ଔକାରେ କଉ। ଏଇଭଳିଆ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରେ କରିବ ଖରେ ରୁ କ୍ରୁ, ଖରେ ଦୀର୍ଘରୁ କ୍ରୁ। ଏଇଭଳିଆ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଘର ଏଠି ଯେମିତି କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଏଇଭଳିଆ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ରେ ତ ଯୋଡ଼େ ନାହିଁ, କେବଳ ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଚରେ ସେମିତି ଯୋଗ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଚରେ ରୁ ଚ୍ରୁ, ଛରେ ରୁ ଛ୍ରୁ, ସେଇ କ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମମାନେ ଏଇସବୁ ଘର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦେଖ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ରୁଟା ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ଏ ରୁର ବ୍ୟବହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଟ ଦେଇଛି ସେମିତି ଟରେ ଅ ଯୋଗ କରିବ, ଟରେ ଆ ଯୋଗ କରିବ, ଟରେ ହର୍ଷଇ ଯୋଗ କରିବ, ପୁଣି ଟରେ ଦୀର୍ଘଇ ଯୋଗ କରିବ, ପୁଣି ଟରେ ହର୍ଷ ଯୋଗ କରିବ, ପୁଣି ଟରେ ଦୀର୍ଘ ଯୋଗ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଠ କାମ ବି ସେଇଭଳିଆ କରିବ। ଏସବୁ ଘର ସବୁ ପୂରଣ କରିବ। ପୁଣି ଟ ଠ ଡରେ ବି ଡରେ ଅ ଯୋଗ କରିବ, ଡରେ ଆ ଯୋଗ କରିବ, ଡରେ କ'ଣ ହର୍ଷଇ ଯୋଗ କରିବ, ଡରେ ଦୀର୍ଘଇ ଯୋଗ କରିବ, ଡରେ ହର୍ଷ ଯୋଗ କରିବ, ଡରେ ଦୀର୍ଘ ଯୋଗ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ତମମାନେ ସବୁ ଏଇ ଘର ବି ପୂରଣ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ତରେ ବି ସେମିତି କରାହେଇଛି ତରାକାରେ ତା, ତେରେ ହର୍ଷେଇତି, ତେରେ ଦୀର୍ଘଇତି, ତେରେ ହର୍ଷ ତୁ, ତେରେ ଦୀର୍ଘ ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଥରେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଥ ଲେଖିବ, ଥରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଥରେ ଅ ଯୋଗ କରିବ, କ'ଣ ହବ ନା ଥ। ଏମିତି ଖାଲି ଥ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି କେମିତି ଥ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଥରେ ଯଦି ଅଟା ଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣଟା ହବ। ବୁଝିଲ? ସେଇଭଳିଆ ତମମାନେ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠି ଦରେ ଯୋଗ କରିବ, ଧରେ ଯୋଗ କରିବ, ନରେ ଯୋଗ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ତମମାନେ ଏଇସବୁ ଘର କ'ଣ କରନା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ଘର ପୂରଣ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଘର ପୂରଣ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ପ ଆସିଲା, ପରେ ବି ସେମିତି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରିତ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇକି ଅଛି। ସେଥିରେ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରୁଛେ। ଯେମିତି ପରେ ଅ ଯୋଡ଼ିଲା ପ, ପରେ ଆ ଯୋଡ଼ିଲା ପା, ପରେ ହର୍ଷଇ ଯୋଡ଼ିଲା ପି, ପରେ ଦୀର୍ଘଇ ଯୋଡ଼ିଲା କ'ଣ ପି, ପରେ ହର୍ଷ ଲଗେଇଲେ ପୁ, ପରେ ଦୀର୍ଘ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ନା ପୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର 5ଟି ବର୍ଗରେ ସବୁ ମାତ୍ରା ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଟରେ ବି ସବୁ ରୁକାର ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଟରେ ରୁଟ୍ ରୁ, ଟରେ ରୁଟ୍ ରୁ, ଦୀର୍ଘରୁ, ଟରେ ରୁ, ଟରେ ଏକାରେ ଟେ, ଟରେ ଏକାରେ ଟଇ, ଟର ଉକାରେ ଟୋ, ଟର ଉକାରେ ଟଉ। ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ଏଠି ଟ, ଠ, ଡ, ଢ ମୁଦ୍ରଣ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ। ଏମିତି ଯେମିତି ଟର ଠରେ ରୁଟ୍ ରୁ,
ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ଠରେ ଦୀର୍ଘରୁ, ଠରେ ରୁ, ଠରେ ଏକାରେ ଠେ, ଠରେ ଏକାରେ ଠଇ, ଠର ଓକାରେ ଠୋ, ଠର ଉକାରେ ଠଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଘରେ ଏମିତି ପୂରଣ କରିବ। ତାପରେ ମୁଣ ଉପରେ ତ ଆସିଲା, ତରେ ରୁ ତ୍ରୁ, ଥରେ ରୁ ଥ୍ରୁ, ଦେଖ ତରେ ରୁ, ତରେ ଦୀର୍ଘରୁ, ତରେ ରୁ, ତରେ ଏକାରେ ତେ, ତରେ ଏକାରେ ତଇ, ତର ଅକାରେ ତ, ତର ଉକାରେ ତଉ, এই ପ୍ରକାର ଅଛି। ତାପରେ ତୁମମାନେ ଏଇସବୁ ଘର ପୂରଣ କରିବ କ'ଣ ନା, ତାପରେ ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତେନ କ'ଣ ନା, ତାପରେ ଥରେ ରୁ ଥ୍ରୁ, ଥରେ ଦୀର୍ଘରୁ ଥ୍ରୁ, ଥରେ ଲୁ ଥ୍ରୁ, ଥରେ ଏକାରେ ଥେ, ଥରେ ଐକାରେ ଥଇ, ଥର ଅକାରେ ଥ, ଥର ଔକାରେ ଥଉ, এই ପ୍ରକାର ଲେଖିବ। ତ ଥ, ତାପରେ ଦରେ ବି ସେମିତି ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏଠି ଧରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାତ୍ରା ଯୋଗ କରିବ। ଦନ୍ତେନର ବି ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ମାତ୍ରା ଯୋଗ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ନା ପ ଆସିଲା, ପରେ ସେମିତି ରୁକାର ଯୋଗ କରାହେଇଛି। ପରେ ରୁ ପ୍ରୁ, ପରେ ଦୀର୍ଘ ରୁ ପ୍ରୁ, ପରେ ଲୁ ପ୍ରୁ, ପରେ ଏକାରେ ପେ, ପରେ ଐକାରେ ପଇ, ପର ଓକାରେ ପ, ପର ଉକାରେ ପଉ। ତାପରେ ପ ପରେ ଫ, ପ ଫ, ବ ଭ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ରୁକାର, ଦୀର୍ଘ ରୁକାର, ଲୁକାର, ଏକାର, ଐକାର, ଓକାର, ଏଇସବୁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜି ଏତିକ ପିଲା ହେଇଥାଉ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।